గ్యాదర్ అవడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మహిళా సెక్స్ వర్కర్ల హక్కుల దినోత్సవం. అంతర్జాతీయ మహిళా హక్కుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మరి మన ఇంకో కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎంఎస్ఎంఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీ రాజేష్ కుమార్ గారు కూడా వచ్చినారు. వారు కూడా మహిళల కోసము ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయనే దాని మీద మీతో మాట్లాడతారు. ముందు వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ డాక్యూ సుధాకర్ గారికి, అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర్లు గారు డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ గారికి, మరి క్లస్టర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫీసర్ మోయిజ్ అహ్మద్ గారికి స్వాగతం తెలియజేస్తూ, మరి ముందుగా రాజేష్ కుమార్ యాదవ్ గారు, తాను ఎంఎస్ఎంఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, మన 4 జిల్లాలకి తను ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, ఆసిఫాబాద్, సో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్, ఈ 4 జిల్లాలకి వారు ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేస్తుంటారు. వారు ఎంఎస్ఎంఈలో మహిళల కోసం చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్కీమ్స్ గురించి మాట్లాడవలసిందిగా వారు కోరుతున్నాను. Very good afternoon to all of you. And I am from Ministry of MSME, Government of India. My name is Rajesh Kumar Yadav, Assistant Director. And basically, I will tell how to empower your life. हिंदी समझ में आएगा? मुझे तेलुगु नहीं आता, बट मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूँगा. मैं आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ. कैसे? बिजनेस के मीडियम से. आप चिन्ना बिजनेस के बारे में बताऊँगा. आप लोग लाइक थिंक समथिंग एंड आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प अलॉन्ग विद स्नेह सोसाइटी के साथ. तो सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में बताऊंगा. हाउ टू लाइक हेल्प टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. बेसिकली इफ एनी पर्सन, अगर हमें लाइफ को चेंज करना है तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर. दूसरा, आपको नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज इज नॉट अबाउट एजुकेशन, कॉलेज वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. आपको लाइफ सरवाइव करने के लिए एक नॉलेज होना चाहिए आपके पास. तीसरा, सेल्फ मोटिवेशन, मतलब हमें कुछ काम करने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर. वो बहुत ज़रूरी है. हम अगर हमारे पास जब नॉलेज रहता है किसी चीज़ का, तो हम सोचते हैं हम काम को कर सकते हैं. जैसे अगर मैं अपने किसी सिस्टर को बोलूँ यहाँ पे आके बात करो, तो कुछ लोग यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं कैसे बात करूँगी, कुछ गलत हो जाएगा या क्या बात करना है, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. तो इसीलिए मैंने 3 थिंग्स बताया कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन रखो. कोई भी, हम सभी लोग, कोई भी परफेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, बट हम डेली अच्छे वर्क करके अपने आप को परफेक्ट करते हैं. गलतियां सबसे होती हैं, बट हम जब नॉलेज लेते हैं तो काम की तरफ, कुछ भी काम करना होता है उसकी तरफ हम काम करने के लिए जाते हैं. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ मोटिवेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए. उसके बाद नॉलेज. कैसा नॉलेज? कि आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, चिन्ना जैसे आपको अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, पिकल बनाना, या टेलरिंग का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, या जो और चिन्ना काम हो जो आप बिजनेस कर सकते हो, उसमें आप चीज़ों को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा. तो आपको वो नॉलेज की ज़रूरत है. जब वो नॉलेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है कि हम जिस काम को करने के लिए सोचते हैं उस काम को कैसे करते हैं और कंप्लीट कैसे करते हैं, वो आपका होता है डिसिप्लिन. जैसे अभी आपने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी अच्छे काम करने के लिए, तो आपको हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं फ्री. बात मार्केट और
मार्केट मीन्स टू टाइप्स का मार्केट, वन होता है एक इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, प्लस एक इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएसएमई है क्या, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई आप न्यूज पेपर में, टीवी में सब जगह देखते होंगे, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बोलते हैं, या अदर प्लेसेस पे जो मीडिया पब्लिश करता है कि बिजनेस करो, अच्छा काम करो। तो एमएसएमई है क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे डिसाइड किया जाता है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ रुपीज, टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज, उसको चिन्ना बिजनेस बोलते हैं, माइक्रो बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ रुपीज, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपीज, टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपीज, उसको स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। मीडियम एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होता है और 250 करोड़ टर्नओवर होता है। ये एमएसएमई का डिफिनीशन है। अभी डिफिनीशन मैंने बता दिया, अब आपको सपोर्ट कैसा चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा, तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो माइक्रो बिजनेस कम पैसे से स्टार्ट होते हैं, बड़ा पैसा नहीं चाहिए उनके लिए, मतलब 10,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे करके बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसके लिए क्या सपोर्ट होता है? हमारे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स होते हैं। जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मुद्रा स्कीम है। मुद्रा स्कीम को में आपको 3 टाइप का लोन मिलता है। एक होता है शिशु, अप टू 50,000 तक लोन मिलता है, जिसे आप छोटे छोटे मशीन परचेज करके अपने बिजनेस को कर सकते हो। दूसरा, आपको किशोर अप टू 5 करोड़ रुपए तक फाइनेंस मिलता है, 5 लाख तक, सॉरी। उसके बाद तरुण अप टू 10 लाख तक आपको फाइनेंस मिलता है, ये मुद्रा लोन है। उसके बाद स्टैंडअप इंडिया आता है। स्टैंडअप इंडिया में क्या होता है? स्पेशली जो हमारे SC ST ब्रदर सिस्टर्स होते हैं और वुमेन होते हैं, उनको इसमें फाइनेंस मिलता है अप टू 1 करोड़ रुपीज तक, जिसमें आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप के लिए ले सकते हो बिजनेस में। उसके बाद हमारा स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि आपको 3 तरह का लोन मिलता है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दूसरा सर्विस और तीसरा ट्रेडिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग बहुत लोगों को पता नहीं रहता। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जैसे आप लोग घर पे खाना बनाते हो तो जब रॉ मटेरियल राइस हो गया, दाल हो गया, तरकारी हो गया, सबको मतलब चूल्हे पे रख के पकाते हो, तो पकने के बाद उसमें टेस्ट आता है, फिर खाना खाते हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब बना रहे हो इसको। तो ये बिजनेस के लिए PMEGP लोन में अप टू 50 लाख तक फाइनेंस मिलता है। मैं खाने फूड इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं बता रहा हूँ, आप जैसे आप टेलरिंग का काम कर सकते हो। देखो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको आप लाइफ टाइम तक काम कर सकते हो आपको, और कुछ बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है इसमें। तो आप जो ये काम होता है, आपकी तो एज मैटर नहीं करता। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एज मैटर नहीं करता है। आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज कितना भी होगा वो मैटर नहीं करता है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिजनेस की तरफ भी आप लोग आइए। आप जो भी डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके बजाय अगर आप बिजनेस फील्ड की तरफ आएंगे तो आपको क्या होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबिलिटी और अच्छा दोगे, मतलब बहुत एज तक अपने आप को अच्छा रखोगे हर चीज़ में। तो PMEGP के लिए जो सर्विस सेक्टर है उसमें 20 लाख तक फाइनेंस मिलता है। अभी सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर ये होता है जैसे आप कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कंसल्टेंसी, वो सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में आता है। और ट्रेडिंग भी एक होता है, जैसे आजकल आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,
और स्विगी अदर थिंग को देखते होंगे। ये क्या तरह का ट्रेडिंग होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कोई और कर रहा है बट उसकी एक्टिविटी आप तक पहुंचाते हैं वो लोग, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऑल 3 टाइप के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट देता है पीएमईजीपी के अंदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, ऑल 3 के लिए फाइनेंस मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप टू 15 लाख तक और सर्विस और ट्रेडिंग के लिए अप टू 20 लाख रुपीज तक। और दूसरा जो लोन है कि अगर आपको और बड़ा बिजनेस करना है 50 लाख के ऊपर, उसके लिए CGTMC होता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। उसमें आपको 500 लाख तक सपोर्ट मिलता है। उसमें 500 लाख तक सपोर्ट मतलब 5 करोड़ तक कोलेटरल्स भी लोन मिलता है। लेकिन इसको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कोई टफ वर्क नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके पहले आपको अपना आइडिया बताना पड़ेगा, मुझे क्या करना है। आइडिया कैसे पता लगेगा आपको? और देखो, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ MSME सपोर्ट करता है। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जो है वहाँ पे एक GMDIC ऑफिस होता है, DIC ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। कभी आप जब अपना सिटी निजामाबाद विजिट करने आते हो तो कलेक्टर ऑफिस में विजिट करो, वहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। जब आप वहाँ पे जाओगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे मिलेंगे और आपको और कुछ चाहिए तो आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हो आगे के लिए। नंबर 1, जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट देता है और सर्विस और ट्रेडिंग भी ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। उसके बाद आपको मैं कुछ आइडिया बताऊंगा कैसे हमें थिंक करना है। जैसे नंबर 1, फर्स्ट अगर कुछ भी काम करना है, इफ यू वांट टू डू एनी वर्क, सबसे पहला चीज होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि हमें थिंक करना पड़ता है कैसे हम काम को करें। जैसे आप घर पे खाना बनाते हो, घर पे खाना आपको जैसे वेज बिरयानी बनाना है, ठीक है, तो वेज बिरयानी कैसे बनाओगे आप? तुरंत वेज बिरयानी तो नहीं बन जाएगा। सबसे पहले आप राइस लोगे, राइस को वाटर में क्लीन करोगे 2-3 टाइम्स। क्लीन करने के बाद आप फिर देखोगे मसाला है अपने पास या नहीं है, या वेज बिरयानी बनाना है तो और क्या चीज़ें लगते हैं, सारा इक्विपमेंट को आप रखोगे। रखने के बाद प्रेशर कुकर में आप वाटर डालोगे, फिर उसके बाद राइस डालोगे, फिर अदर तरकारी या कुछ भी डालोगे, फिर उसको प्रेशर कुकर बंद करोगे, फिर स्लो स्टीम पे आप उसको कुक करोगे। फिर उसके बाद 2-3 विसल के बाद आप प्रेशर कुकर बंद करोगे, गैस स्टोव बंद करोगे। फिर उसके बाद जब गैस निकल जाएगा फिर आप राइस को उसमें से निकालोगे, फिर आप उसको फ्राई या जो करना है करोगे, फिर उसमें आप पनीर या अदर थिंग्स डाल के उसको बिरयानी बनाओगे। तो ये प्रोसेस आपने कैसे किया कि एक सिस्टमेटिक किया, मतलब एक सिस्टम से किया, ना कि डायरेक्टली किया। इसी तरह से हमें कुछ भी काम करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। सिस्टमेटिक तरीका क्या बोलते हैं? टेक्निकल तरीका बोलते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर उसको प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी भी काम में। तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचो। जैसे आपको बताता हूँ, आपके सबके पास मोबाइल फोन होते हैं, तो मोबाइल फोन में आजकल सबके पास इंटरनेट भी होते हैं, यूजुअली सभी लोग के पास। तो आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे MSME के बारे में लिखिए, MSME बिजनेस, ठीक है, तेलुगु में, तेलुगु लैंग्वेज। तो आपको बहुत सारा तेलुगु वीडियोस आएगा कि हम बिजनेस को क्या क्या बिजनेस हमारे लिए है तेलंगाना में, निजामाबाद में, सब कुछ उसमें आएगा। तो आप उसको लिसन करो, लिसन करने के बाद थोड़ा सा देखो, सोचो, समझो कि मुझे क्या कर सकती हूँ। उसके बाद आप प्लानिंग करो कि मैं कौन सा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि मैं मतलब आपके तेलंगाना स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट का नोडल अफसर हूँ। निजामाबाद, कामारेड्डी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल। मैंने मतलब जो भी मेरा वर्क है उस वर्क को करके मैंने एक साल में मतलब 100% को बिजनेस स्टार्ट करवाया। मतलब ओनली 1 ईयर का है, इट्स नॉट अबाउट मी समथिंग। और आप लोग तो काफ़ी बेस्ट हो हर चीज़ में, काफ़ी हमारे सिस्टर्स हैं, बहुत यंग हैं, एंड आप सभी लोग नॉलेज है आप लोग के पास। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा, वो आदिलाबाद, आसिफाबाद, उन लोग का एजुकेशन भी अच्छा नहीं है ज़्यादा, उनको फिर वहाँ के लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोग तो काफ़ी वेल एजुकेटेड हो, सब लोग अच्छा वर्क करते हो, अच्छी तरीके से हर चीज़ को जानते समझते हो, तो आप लोग तो बहुत बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ एटलीस्ट बिजनेस के बारे में सोचो, चिन्ना चिन्ना बिजनेस के बारे में सोचो। मैं नहीं कर रहा हूँ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये नहीं। आप 1,000, 10,000, 20,000, 25,000, आप टेलरिंग काम के बारे में सोचो कि मैं टेलरिंग काम कैसे कर सकती हूँ। एक टेलरिंग मशीन आपका 25,000 रुपीज़ में आता है। ये ब्यूटिशियन बिजनेस भी 15-20,000 में स्टार्ट हो जाता है। आजकल सभी पर्सन अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है, कोई भी होता है। तो अब ब्यूटी पार्लर का वर्क आपका सिटी में भी चलेगा, गांव में, विलेज में भी चलेगा, एवरी प्लेस पे चलेगा। और टेलरिंग का काम क्या होता है, सभी लोग क्लॉथ वियर करते हैं, तो सभी लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो टेलरिंग रिलेटेड काम तो जानते ही हैं, तो आप घर पे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, फूड का आइटम। हम सभी लोग खाना डेली खाते हैं, फूड खाते हैं, प्लस टेलरिंग का काम करते हैं, मतलब कपड़ा पहनते हैं। तो बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल बिजनेस होता है, फूड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आप नंबर 1 आपको सबसे पहले उसके बारे में बताना होगा कि मुझे करना क्या है। दूसरा, उसकी मार्केट पोटेंशियल क्या है। आप जो भी काम करने जा रहे हो उसका पोटेंशियल से स्टार्ट करना है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे गाइड करो, तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा आप लोग को। उन पे या निजामाबाद आके फिर आपसे इंडिविजुअल मिलेंगे, फिर उसके बारे में आपको डिटेल में हम बताएंगे। देखो क्या है कि आप लोग डरो मत, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। बिना कॉन्फिडेंस के हम काम नहीं कर सकते। हम अपने आप से अगर बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मन से मत हारो। बोलते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मतलब अगर हम सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस कर सकते हो आप, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बहुत लोग निजामाबाद में बहुत लोग बिजनेस करते हैं, और आप लोग भी बिजनेस कर सकते हो। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिजनेस की तरफ आइए। आप लोग, बहुत अच्छा होता है बिजनेस करना। आप अगर डेली कहीं जॉब करते हैं तो आपको कितना पेमेंट मिलता है? महीने में 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 बस। लेकिन आप बिजनेस करेंगे ना, अच्छा बिजनेस, तो आप डेली का कई हजार रुपए डेली कमाएंगे, महीने में लाखों रुपए कमाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग एटलीस्ट कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप उसमें जीत जाओगे। उसके बाद हमारा जो अदर सपोर्ट है, हमारे जैसे जो NGOs होते हैं या जो और स्किल रिलेटेड काम होते हैं, उसमें हम चीज़ों को सपोर्ट कराते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अभी जस्ट लाइक मैं अगर इन केस एनी पर्सन वांट टू कम्युनिकेट टू मी, मतलब मुझसे कोई बात करना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है, कोई डाउट हो तो मैं उसको बताऊँगी। కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ చిన్న తరహా, మధ్య తరహా, సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము లోన్స్ ఇస్తుంది. సో నేను ఈరోజు తనని పిలవడం ఎందుకు జరిగిందంటే, మీరందరూ చాలామంది ఏదైనా లోను అవైల్
చేసుకొని మరి ఈ ఒక ప్రమాదకరమైన వృత్తిలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ వృత్తిలో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి మీ అందరికీ కూడా. ఆ వృత్తిలోంచి బయటపడాలంటే మనకి ఏం కావాలి? మనకి ఆల్టర్నేటివ్ జీవనోపాధి కావాలి. ఇప్పుడు మీరు జీవించే విధానం కాక మరొక జీవనోపాధి అవకాశాలు మనకి ఉంటే చాలామంది ఈ వృత్తిలోంచి బయటకు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంతమందికైనా అవగాహన కలిగి లోన్స్ మీరు పొందగలిగితే, సార్ చెప్పాడు 1,00,000 రూపాయల నుంచి దాదాపుగా 5 కోట్ల వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లోన్స్ ఇస్తుంది ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా. అందులో ప్రధానంగా పిఎం విశ్వకర్మ, అందులో చిన్న చిన్న చేతి వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మీరు చాలామంది ఇందులో మీ కుల వృత్తులు కూడా వదిలేసి ఈ వృత్తులకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మళ్ళా మీ పాత కుల వృత్తులకి పోవాలి, అందులో ఆదాయం రావాలి అంటే ఈ లోన్ అవైల్ చేసుకొని ఈ లోన్ పొంది చాలామంది ఈ వృత్తిలోంచి బయటకు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. చాలామంది మనకి ఒక భయం ఉంటుంది. సో 45 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మా జీవితం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మీ అందరూ కూడా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. యాక్టివ్ సెక్సువల్ లైఫ్ అనేది 45 నుంచి 55 లోపు సంవత్సరాల వరకే ఉంటుంది. తర్వాత మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు అందరూ కూడా ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్ అంటే వేరే జీవనోపాధి తెలవక ఏం చేస్తారు అప్పుడు? సో ఎవరో దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి జీవించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఒక అంటే పరువు కలిగిన జీవితాన్ని గడపడం అనేది కష్టమవుతుంది. కాబట్టి సార్ ఏమంటున్నారంటే ఎవరైనా ముందుకొచ్చి పిఎం విశ్వకర్మలో మీ పేరు నమోదు చేసుకుంటే మీకు 5 రోజులు శిక్షణ ఉంటుంది. అందులో ఒక రకమైనది కాదు, చాలా రకాల వృత్తులు ఉన్నాయన్న. కార్పెంటర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా చాలా వాషర్మెన్ ఉన్నారు. సో ఇట్లా 18 రకాలు మన ఊళ్ళలో ఏ వృత్తులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మోచి పని కానించి, కుండలు చేయడం కానించి కుమ్మర వాళ్ళు ఉన్నారు, చాకల వాళ్ళు ఉన్నారు, మంగళ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో చాలామంది మీరు పని దొరకకపోతే ఎడిపోతారు, ఏదో కూలికి పోతారు కదా మామూలుగా సీజన్లో. మ్యాషర్ వర్క్ కోసం పోతారు, అంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్కి అట్లాంటి వాటికి పోతారు. వీటన్నిటిలో కూడా మీరు నైపుణ్యాలు పెంచుకొని మీరు జీవించాలి అనుకుంటే లోన్స్ ఇస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరందరి పేర్లు కూడా పిఎం విశ్వకర్మలో ముందు మీ పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. పేరు నమోదు చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? మీ ఆధార్ తోటి మీ ఫోను లింక్ అయి ఉండాలి. మీ అకౌంట్ నెంబర్ తోటి ఏదైతే ఫోన్ నెంబర్ లింక్ అయిందో అది ఆధార్ కార్డుతో కూడా లింక్ అయి ఉండాలి. లింక్ అయి ఉంటే పిఎం విశ్వకర్మలో మీరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ నమోదు చేసుకోవాలి? ఎక్కడైతే మీ సేవలు ఉంటాయో మీ సేవలోకి పోయి మీ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని పోతే మీ పేర్లని పిఎం విశ్వకర్మలో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన చాలామంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కడ చేసుకుంటారంటే ప్రతి గ్రామ సచివాలయంలో కార్యదర్శి ఉంటాడు. కార్యదర్శి దగ్గర మీ పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. నమోదు చేసుకుంటే మీకు ఒక పిలుపు వస్తుంది, అమ్మ మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది పలానా దగ్గర, ఆ ట్రైనింగ్ అటెండ్ చేయమని. 5 రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 5 రోజుల్లో కూడా మీరు పనిని నష్టపోతారు కాబట్టి స్టైపెండ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక 5 రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి 40 రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, కొంతమందికి 32 రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది అమ్మ. సర్టిఫికెట్తో పాటు ఒక ఐడి కార్డు కూడా మీకు ఇస్తారు. ఎంఎస్ఎంఈలో శిక్షణ పొందింది ఈమె లోన్కి అర్హురాలు. అప్పుడు మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లోన్స్ ఇస్తానికి అవకాశం ఉంది. పిఎం విశ్వకర్మ మన జిల్లాలో 5 నెలల కింద స్టార్ట్ అయింది. చాలామంది కొంతమంది చాలా వృత్తుల్లో శిక్షణ పొందారు. టైలరింగ్లో కానివ్వండి, వాషర్మెన్లు కానివ్వండి, సో కార్పెంటరీలో కానివ్వండి, బ్లాక్ స్మిత్లో కానివ్వండి, ఇలాంటి చాలా రకాలైన వృత్తుల్లో వాళ్ళు శిక్షణ పొందారు. సో వాళ్ళకి ఐడి కార్డ్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ లోన్స్ వస్తాయి. మీరు కూడా చాలామందికి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు పిఎం విశ్వకర్మ అంటే ఏంటిదని. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తను వచ్చారు మనకి. తను 5 జిల్లాలకి
ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు, మన జిల్లా కూడా ఆయన ఇన్ఛార్జ్. సో మీరు ఏదైతే పేరు నమోదు చేసుకుంటారో పేరు నమోదు చేసుకొని మీరు సెలెక్ట్ కావాలంటే కూడా మనకి కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ ఉంటుంది. ఆ కమిటీలో రాజేష్ కుమార్ సార్ కూడా ఒక సభ్యుడు. రాజేష్ కుమార్ సార్ ఉంటారు, కలెక్టర్ గారు ఉంటారు, డిఎస్సి మేనేజర్ గారు ఉంటారు, జనరల్ మేనేజర్, వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ముందు కొంత అవగాహన పెంచుకోవడం కోసమే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో సార్ని పిలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి చాలామందికి అవసరం. మమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతుంటారు లోన్ ఇప్పండి అంటే ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ కదా. నేనేం చేస్తాను, మిమ్మల్ని ఎక్కడో బీసీ కార్పొరేషన్లోనో ఎస్సీ కార్పొరేషన్లోనో లేకపోతే ఏ కులం ఉంటే ఆ కులం కార్పొరేషన్లో తీసుకుపోయి కొంతమందికి ఏదో లోన్స్ ఇప్పించగలుగుతాం. కానీ ఎంఎస్ఎంఈ నుంచి ఏ కులమైనా పర్వాలేదు, అన్ని కులాల వాళ్ళకి, ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి, బీసీలకి, జనరల్ కమ్యూనిటీకి అందరూ కూడా లోన్స్ శాంక్షన్ చేసే సార్ ఈయననే. మనకి 4 జిల్లాలకి ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. సో మీరందరూ అప్లై చేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు కొంతమంది చేసుకొని ఉంటారు, కొంతమంది చేసుకోలేకపోయి ఉంటారు. సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఈ మీటింగ్ తీసుకొచ్చినారో వాళ్ళని పట్టుకుంటే మీ పేర్లని పిఎం విశ్వకర్మలో నమోదు చేయిస్తారు. అర్థమైంది కదా. 2 రకాలుగా మనం పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఒకటి మీ సేవకి మీ ఆధార్ కార్డు తీసుకుపోయినా నమోదు చేసుకోవచ్చు, లేదా గ్రామ సచివాలయంలో గ్రామ కార్యదర్శి దగ్గర పోయి నా పేరు పిఎం విశ్వకర్మలో నమోదు చేయండి, ఆయన కూడా నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 2 రకాలుగా మీరు అందరూ పేరు నమోదు చేసుకోండి. మీకు అవసరమైన మీ జీవనోపాధికి ఉపయోగపడే లోన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఏదన్నా ఉంటే ఒక 10 నిమిషాల సమయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ 10 నిమిషాల సమయంలో మీరు వచ్చి మాట్లాడవచ్చు, లేకపోతే అక్కడ నిలబడి అడగచ్చు, దానికి సార్ సమాధానం చెప్తారు. नंबर से हल्दी परचेज करो, ठीक है, उसको आप बनवाओ. हाँ बता रहा हूँ. दूसरा, हल्दी को लेके आइए, फिर उसको ड्राई करके पाउडर बनने के बाद उसको पैक करना पड़ेगा. पैक करके फिर आप फिल करो, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें प्रोसेस होती हैं नहीं रहता. लेकिन हाँ, वो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत प्राइस रहता है उसमें. उसका जो लिक्विड कनिन होता है उसको रिमूव करके वो कैंसर मेडिसिन इस पर यूज होता है, वो आप कर सकते हो. लेकिन आप वो प्रोसेस करने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. तो लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है पाउडर, आजकल इस्लामाबाद में आपका एक फूड पार्क भी है, मेगा फूड पार्क, पता है आप लोग को, हमारे फ्रेंड जानते होंगे आप. मेगा फूड पार्क है, वहाँ पे भी जाके चीज़ों को पता कर सकते हो. नहीं तो यहाँ बहुत सारा टर्मरिक का जो पाउडर बनाते हैं थोक में, वो 1 कुंटल 2 कुंटल वो पाउडर बना के सेल करते हैं. उनसे आपको छोटा बिजनेस करना है ना आपको, तो आप उनसे पाउडर 10 केजी 20 केजी परचेज करो टर्मरिक पाउडर. फिर उसको घर में छोटे छोटे पाउच में उसको पैक करो. जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम हाफ केजी 1 केजी ऐसे पैक होता है ना, पैक करो. फिर उसको क्या करो, अपना लेबल लगाओ, अपना जो आपका बिजनेस का नाम होता है ना उसको लगा के उस पर पेश करके हैदराबाद या कहीं और ये आप सेल कर सकते हो. अब सेलिंग करने का 2 तरीका. एक तो आप ऐसे नॉर्मल शॉप ओपन करके सेल करो. दूसरा, या तो अपना एक पोर्टल बना लो अपने बिजनेस के नाम का, उस पर वो करोगे तो उससे फ़ायदा क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से आपको ऑर्डर आएगा. क्योंकि किसी बंदे को टर्मरिक चाहिए तो आपके पोर्टल पे जाएगा, आपको ऑर्डर देगा, फिर आप उसको पार्सल करके सेंड कर दोगे. और सेंड करने के लिए पार्सल के लिए भी बेनिफिट होता है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है. पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस में आप उसको जब पार्सल ले जाओगे तो आपको 50% कम प्राइस में ही आपका वो पार्सल जाएगा. इतना बेनिफिट है. जैसे पोस्ट ऑफिस में हम चिट्ठी लेटर पोस्ट करते हैं ना, वैसे बिजनेस आइटम भी पोस्ट किए जाते हैं. तो MSME के लिए वो काफ़ी कम प्राइस में होता है. अगर आप कुरियर से करोगे तो अगर आपका 200 लग रहा है तो पोस्ट ऑफिस में वो 25-30 रुपीज़ लगेगा बस.
జీవన్ సార్ గారికి, రిటైర్డ్ ఎస్ఐ, అదేవిధంగా వివిధ మండలాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మహిళా ప్రతినిధులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క ఆరోగ్య అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రైట్స్ డే అన్నాం, మనందరికీ తెలుసు ఏ కార్యక్రమం ఎవరైనా ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాథమికంగా కావాల్సింది ఏంటంటే ఆరోగ్యం. ఆరోగ్యం బాగుంటేనే నువ్వు ఏ వృత్తి అయినా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వారు ఇది మాకు ఒక వృత్తిలాగా భావించకూడదు. ఎందుకని చెప్తున్నాం, మనకి ఆరోగ్యంతో పాటుగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్లస్ కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా దిగజారిపోయి సొసైటీలో మరియు అదేవిధంగా వారికి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ముందు వాళ్ళ యొక్క పురోభివృద్ధి ఉండకుండా వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇందాక MSME మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి సార్ గారు చాలా స్కీమ్స్ PM ప్రైమ్ మినిస్టర్ విశ్వకర్మ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు అనేక రకాలైనటువంటి వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంచుకొని వృత్తిపరమైనటువంటి చిన్న చిన్న పనులతో కూడినటువంటి బిజినెస్లకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు లోన్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం అందరూ కూడా దానిపైన దృష్టి పెట్టి సార్ గారు చెప్పినట్టుగా మీ సేవలో మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆఫీస్లో మీరు మీ నేమ్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని అందరు కూడా ఈ సెక్స్నే ఒక వృత్తిలాగా ఎవరైతే భావిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ దయచేసి మానుకోవాలి. మన జిల్లాలో ఇప్పటివరకు సుమారు 4600 పైచులకు పాజిటివ్ కేసెస్కి మనం ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. HIV/AIDS సంబంధించి ప్రతి నెల ఒక 20 నుంచి 30 కొత్త కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని జీరో చేయాలి. అంటే జీరో చేసి అప్పుడు మీరంతా కూడా దీన్నే ఒక వృత్తిలాగా భావించకుండా ఇందాక సార్ చెప్పిన ఈ PM విశ్వకర్మ కింద ఉన్నటువంటి ఏదైతే వృత్తిపరమైనటువంటి అవకాశాలతో కూడినటువంటి ఉపాధి కల్పన ఏదైతే ఉందో వాటికి అప్లై చేసి అందరూ కూడా దాంట్లో మారినప్పుడే అప్పుడు మన జిల్లాలో నమోదయ్యే కేసులు జీరోగా మారుతాయి. తెలుసు కదమ్మా, మనకు ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి? శారీరకంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎటువంటి అనారోగ్యము, ఎటువంటి అంగవైకల్యం లేనటువంటి శారీరక స్థితిని ఆరోగ్యం అంటాం. ఆరోగ్యం అనేది మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే వారి కుటుంబము, ఈ సమాజము, ఈ దేశము, ఈ యొక్క మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా ఒక 2 జనరేషన్ల వరకు కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని జనరేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అదే పురుషుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటే అతడు ఒక్కడు మాత్రమే ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాడు. ఒకవేళ మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉంది అంటే ఒక తరాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన సమాజంగా మార్చవచ్చు. కాబట్టి ప్రతి మహిళ కూడా వారి యొక్క ఆరోగ్యం పట్ల కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ దృష్టి పెడుతూ చక్కని పోషకాహారము, చక్కని ఏదైతే వారు జీవన శైలి, చక్కని ఆరోగ్య అలవాట్లు, చక్కని వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితిని అలవరుచుకుంటూ వారి యొక్క వృత్తి నైపుణ్యాలని పెంచుకుంటూ వారి యొక్క వృత్తిపరమైనటువంటి చేస్తున్నటువంటి పనుల్లో ఇంకా ముందు ముందు వారి కుటుంబాన్ని వారు ఆర్థికంగా ముందుగా స్వావలంబన దిశగా వాళ్ళు అడుగులు వేస్తూ వారి యొక్క కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని, కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచుకునేలాగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉంటుంది. అంతేగాని ఏది ఇస్తామన్నట్టుగా ధోరణి ఉంటే ఇట్లాంటి మీటింగ్లు ఎన్ని జరిగినా కూడా దీనికి మనము ఇందాక చెప్పిన జీరో కొత్త కేసులు నమోదు కాకుండా జీరోకి రావాలని చెప్పినాం. అది సక్సెస్ కాదు, దాన్ని రీచ్ కాలేదు. ముఖ్యంగా ముందుగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకు ప్రజెంట్ ఆల్రెడీ HIV సంబంధించినటువంటి పాజిటివ్ కేసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్త పడాలి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లైంగిక సంబంధమైనటువంటి సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, సిఫిలిస్, గనేరియా లాంటివి. వాటి ద్వారా కూడా మిగతా వారికి ఎటువంటి ఏ రకంగా వ్యాపించకుండా ప్రతి ఒక్కరు వారి యొక్క వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటిస్తూ మిగతా వారికి ఈ సమాజంలో ఇతరులకి, ఆరోగ్యవంతులకి వ్యాపింపజేయకుండా ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్త పడాలి. అదేవిధంగా ఈరోజే మన
ఇది HIV AIDS సంబంధించినటువంటి టెస్టుల పరమైనటువంటి ఒక అంబులెన్స్ జిల్లాలో కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అందుబాటులోకి, డిఎంహెచ్ఓ గారి చేతుల మీదుగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. అది మన జిల్లాలో దానికి సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఎక్కడెక్కడైతే హై పోగా అంటే ఏరియాస్ ఎక్కడైతే మనకు వల్నరేబుల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్లో దాన్ని ప్లానింగ్ ప్రకారంగా మీ పిఎస్సి పరిధిలో ఆశాలు ఏఎన్ఎంల ద్వారా అక్కడ ఈ అంబులెన్స్ వస్తుంది. అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. మరి అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, లైంగిక సంబంధ వ్యాధులు, HIV AIDS మిగతా అన్ని వ్యాధుల పైన ఒక రకమైన అవగాహన దాంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్లస్ అదేవిధంగా పరీక్షలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అది మన జిల్లాలో పిఎస్సి వైజ్గా వీళ్ళు ప్లానింగ్ చేసినటువంటి ప్రణాళికబద్ధంగా అక్కడి నుంచి పిఎస్సి వైజ్ హైలీ ఏరియా అంటే వల్నరబుల్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే మనకు కేసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో, ఎక్కువగా అయితే ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉందో, ఎక్కడైతే ఈ యొక్క సెక్స్ వర్కర్స్ ఎక్కువగా నివసించేటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ దీన్ని ముందుగా ప్లానింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని పిఎస్సీలు కూడా కవర్ అవుతాయి. దయచేసి మీ ఏరియాలో, మీ పిఎస్సి పరిధిలో, మీ గ్రామాల్లో, మీ గల్లీల్లో అందరికీ కూడా దానికి సంబంధించి వివరాలు తెలియజేయండి. ఇంకెవరైనా పరీక్షలకు రాకుండా భయపడుతూ లేదా సిగ్గుపడుతూ ముసుగులో అక్కడే ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా ఇతరులకు వ్యాపించి వ్యాధి తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకునే విధంగా మీరంతా కూడా ప్రయత్నం చేయాలి, అందరికి కూడా తెలియజేయాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బయట ఉంది అంబులెన్స్, మీరు చూసుంటారు. కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మనం కొత్తగా నమోదయ్యే కేసుల్ని జీరో తేవాలనేది లక్ష్యం. నిజామాబాద్ జిల్లా కొత్తగా కేసులు, HIV కేసులు నమోదయ్యే జిల్లాలో ప్రీ నిజామాబాద్గా మారాలి. దానికంతా కూడా మన అందరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంకణం కట్టుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాంట్లో మనం సక్సెస్ అయిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి ఇంకోటి, మనకి ప్రెగ్నెన్సీ నుండి ప్రెగ్నెన్సీ టు చైల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి జీరోనే ఉంది. కాబట్టి ఆ సక్సెస్ని మిగతా అడల్ట్ వాళ్ళలో కూడా జీరోకి తేవాలంటే మనం ఈ న్యూలీ ఇన్సిడెన్స్ కేసెస్ని జీరో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనకి మీకు ఇంకా రాజ్యాంగపరమైనటువంటి, ముఖ్యంగా మహిళలకు సంబంధించిన రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనే ఆర్టికల్ 14 నుంచి 18 వరకు రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఉంది. కాబట్టి మహిళలు పురుషులతో అన్ని రంగాల్లో సమానమే. ఎవరు కూడా పురుషులు మహిళల కంటే అధికమే కాదు, మహిళలు అన్నింటిలో పురుషులతో సమానమే, మేము మీతో సమానమని మీరు అన్ని విషయాల్లో, అన్ని రంగాల్లో మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. కాబట్టి దేంట్లో తక్కువ లేదు. ఈ నేటి మహిళ అన్నింటిలో ముందుంది. కాబట్టి మహిళలు పురుషులతో సమానమే. ఆడైనా మగైనా, పుట్టబోయే శిశువు అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అందరూ సమానమేనే ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి తెలియజేయాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, దీనికి సంబంధించి ఒక యాక్ట్ ఉంది, మేము రెగ్యులర్గా అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఉంటాం. ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీనాటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటాం దీన్ని. గర్భస్థ పూర్వ గర్భస్థ పిండ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల నిషేధ చట్టం. ఇది 1994లో PNDT యాక్ట్ కింద రావడం జరిగింది. గర్భస్థ పరీక్షల నిషేధ చట్టం అని అంటే గర్భంగా ఉన్నటువంటి గర్భిణీ స్త్రీని పుట్టబోయే శిశువు అమ్మాయి అబ్బాయి అని నిర్ధారణ చేయడానికి చేసే పరీక్షలు అన్నమాట. వాటిని నిషేధించాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చింది. దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా 1996లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా దీనికి చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తూ చాలామంది అంటే అక్కడక్కడ గర్భం దాల్చిన తర్వాత పుట్టబోయే శిశువు, మగ శిశువు కోసం మేము చికిత్స అందిస్తామని కొంతమంది ప్రబుద్ధులు బయలుదేరడంతో అట్లాంటి వాటిని కట్టడి చేయడానికి ఈ చట్టాన్ని సవరించారు 2003లో. ఏమని సవరించారు? గర్భస్థ పిండ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల నిషేధ చట్టాన్ని ముందు గర్భస్థ పూర్వ అని యాడ్ చేసింది. ప్రీ కన్సెప్షన్ అంటే ఒకసారి ఒక మహిళ గర్భం దాల్చిందంటే పుట్టబోయే శిశువు అమ్మాయి అబ్బాయి అని బ్రహ్మదేవుడు కూడా మార్చలేడు. కాబట్టి
కొంతమంది పుట్టక ముందే గర్భం దాల్చక ముందే మీకు మగ సంతానం కోసం మేము చికిత్స అందిస్తామని బయలుదేరడంతో ఈ చట్టాన్ని సవరించాల్సి వచ్చింది 2003లో. కాబట్టి పుట్టబోయే శిశువు అమ్మాయి అబ్బాయిని గర్భిణీ స్త్రీకి స్కానింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ పుట్టబోయే శిశువు అమ్మాయి అని తెలుసుకొని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడక్కడ ఆ మహిళ అంటే వారసుడు కావాలి, పుట్టబోయే ప్రతి సంతానం మగ అబ్బాయే కావాలి, అమ్మాయి వద్దు అని అమ్మాయి అని తెలుసుకొని గర్భంలోనే ఆడ శిశు భ్రూణ హత్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆడ శిశు భ్రూణ హత్యలు చేయడంతో మనకేమైంది, 2011 జనాభా లెక్కలనే 943 మంది మహిళలు 1000 మంది పురుషులకు ఉండేది. అదేవిధంగా 6 సంవత్సరాల్లో మన బాలబాలికల్లో ఈ యొక్క లింగ నిష్పత్తి చాలా దారుణంగా పడిపోతున్నది. కాబట్టి ఆ లింగ నిష్పత్తి ఇప్పుడు 2021లో జరగాల్సి ఉండాల్సినటువంటి పాపులేషన్లో మన యొక్క ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషుల యొక్క లింగ నిష్పత్తి మనకి ఎంత ఉందనేది ఇంకా మనకి పాపులేషన్ సర్వే చేస్తే తెలిసేది. కానీ శాంపుల్ సర్వేలు మనకు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క 6 సంవత్సరాల పిల్లల్లో లింగ నిష్పత్తి దారుణంగా పడిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశ రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో. కాబట్టి ఆ యొక్క పరిస్థితి దక్షిణ భారతదేశానికి దాపురించకుండా మన తెలంగాణకి, మన నిజామాబాద్కి, మనము నివసించే ప్రాంతానికి మా సార్ సిద్ధియా సార్ బికాజ్ ఆఫ్ మీ అందరు నన్ను చూస్తున్నారంటే సార్ వల్లని, నేను కూడా మీ అందరికి తెలుసు సార్ వల్లని. థ్యాంక్ యూ సార్. యాజ్ ఎ సిపిఓగా నేను సెలెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం సారే. ఈ ప్రోగ్రామ్ సుమారుగా నేను 11వ సంవత్సరం అటెండ్ అయ్యాను. అండ్ దాంతోపాటుగా నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో నేర్చుకున్న చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం హెచ్ఐవి నివారణ కొరకే పాటుపడుతున్నారు మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎయిడ్స్ ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండ్ మిగతా అందరితో పాటు చాలా మంచిగా చేస్తున్నాము. ఇంకా కొంచెం ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నావో ఇప్పుడు కొత్తగా తెలంగాణ ఎయిడ్స్ నివారణ సంస్థ మిషన్ 95 అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది. దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ హెచ్ఐవి తన యొక్క స్థితిని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మనమందరం టెస్ట్ చేసి మన దగ్గర ఉన్న హెచ్ఐవి స్థితిని తెలుసుకోవాలని అందరినీ తెలియజేస్తున్నాము. అండ్ ఈ అమూల్యమైన సమయం ఇచ్చిన సిద్ధయ్య సార్ గారికి, మా దివ్యాంగ్ సార్ గారికి, వెంకటేశ్వర సార్ గారికి, రాజేష్ సార్ గారికి నియంత్రణ సభ తరఫున ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈ చట్టై అందరినీ పిలిచి మాట్లాడి వాళ్ళకు కొంచెం అవగాహన చేద్దాం ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి 11 పాత జిల్లాల ప్రకారం చూస్తే 11, కొత్త జిల్లాలు 33 జిల్లాలు కూడా మరి ఏ జిల్లాలో కూడా చేయని ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు మన ఓన్లీ స్నేహ సొసైటీ వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరి జరిగిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇంకా ఈసారి సార్ మరి ఈ సార్లు తీసుకురావడము మరి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి విషయాలు మహిళలు ఇందాక ఒక మహిళము అడిగారు, అంటే నేను పసుపు బిజినెస్ ఇలా చేయాలి. ఇంకొక మహిళ అడిగారు, నేను రోటీ బిజినెస్ ఎట్లా చేయాలి, మాకు రోటీ బిజినెస్ చేస్తున్న లాభం వస్తలేదు, మరి అవి ఎట్లా చేయాలనే ఉద్దేశంతో సార్ మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అంటే మనము ఈ వృత్తిలో అప్పుడు ఏదో తెలుసో తెలియకో మనము పరిస్థితులను బట్టి మనం వచ్చాము. అయినా కూడా మీరు ఆరోగ్యంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మరి స్నేహ సొసైటీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ మరి మీ హక్కులు మీ అవన్నీ తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు. చాలా సంతోషం. మనం ఈ దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది హెచ్ఐవి బారిన పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని బారిన పడకుండా మీరు జాగ్రత్త పడడం ఇంకా సంతోషం. ఎందుకు మీకు అందరూ తెలుసు, ఒకరికి హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది కేవలం లైంగిక సంబంధాలు దొరుకుతుంది. ఎప్పుడైతే జాగ్రత్త పడమో మరి వాళ్ళు దాన్ని బారిన పడే అవకాశం ఉంది. మీ ఇందాక చెప్పినట్టు మోయిజ్ మిషన్ 95 అనే ఒక కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ నెల మొత్తము మేము ఏంటంటే మిషన్ 95 అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ 95 అంటే ఒక సపోజ్ ఒక ఊరిలో కానీ ఒక మండలంలో 100 మంది హెచ్ఐవి పాజిటివ్లు ఉన్నారు అని ఒక సర్వే ద్వారా తెలిసి ఉంటే దాంట్లో 95 మందికి వాళ్ళ స్థితిని తెలుసుకోగలిగితే రేపు భవిష్యత్తులో రాబోయే రోజుల్లో హెచ్ఐవి ట్రాన్స్మిట్ కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ కాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మీ అందరూ తెలుసు, ఇప్పుడున్న ఆధునిక చికిత్స మనం ఏదైతే ఏఆర్టీ ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నామో ఎవరైతే హెచ్ఐవి సోకిన వాళ్ళు క్రమంగా 6 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం లోపు కనుక కరెక్ట్గా మందులు వాడితే వారి నుంచి హెచ్ఐవి వైరస్ వేరే వాళ్ళకి సోకుతలేదు.
వాళ్ళ వైరస్ అనేది సప్రెస్ అయిపోతుంది. వైరస్ సప్రెషన్ అయిపోయి వైరస్ అనేది నిద్రావస్థలకు వెళ్ళిపోయి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేంత శక్తి అది కోల్పోతుంది. కాబట్టి రేపు పొద్దున వేరే వాళ్ళకి సోకకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎవరికైతే హెచ్ఐవి ఉందో చాలా మందికి తెలియదు, వాళ్ళకి సోకిన విషయం కూడా కొన్ని సంవత్సరాల దాకా తెలియదు. కాబట్టి ఒకసారి వాళ్ళు కనుక పరీక్ష చేసుకొని హెచ్ఐవి కనుక ఉంటే ఇమీడియట్గా మందుల కనుక వస్తే అందరిలాగానే జీవించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రెగ్యులర్గా మందులు వేసుకుంటున్నాం, ఫ్రీ మందులు ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఎటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు, వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది ఉండదు, మరి వేరే వాళ్ళకు కూడా సోకకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన ఉద్దేశం రాని వాళ్ళని రాకుండా ఉంచడం, వచ్చిన వాళ్ళని ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్లో పెట్టి వాళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి సోకకుండా చేయడం ఉద్దేశంతో మిషన్ 95 ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము చేసుకుపోతున్నాము. దీనికి ఉద్దేశం దీనికి గాను రీసెంట్లీ ఇప్పుడు మా జీవోచ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక వ్యాన్ కూడా మాకు స్టేట్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఆ వ్యాన్ ఎక్కడైతే హై ప్రివిలెన్స్ పాకెట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఏ విలేజ్లో ఎన్ని హెచ్ఐవి కేసులు ఉన్నాయో అనే దాని మీద ఎక్కడ ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి ఉంటుంది, మన దగ్గర రిజిస్టర్డ్ అయిన కేసులు ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి అక్కడ ఏమన్నా ఇంకా దాగి ఉన్న హెచ్ఐవి కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మేము దాని ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. దీంట్లో మీరు అందరూ సహకరించాలి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ కొత్త హాట్స్పాట్స్ కానీ కొత్త ప్లేసులు కానీ మీకు సంబంధించిన ఈ వృత్తి వాళ్ళు ఉంటే మాకు తెలియజేయండి. మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటాము, వాళ్ళకు టెస్ట్ చేద్దాము. ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్లో పెట్టేద్దాం, ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు కనుక ఇస్తే మేము మీరు మీ ద్వారా వాళ్ళని కూడా పరీక్షలు చేసేసి వాళ్ళకు కూడా మనకు అలా ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అలాగే సార్ చెప్పిండు కొంతమంది మెల్లమెల్లగా సార్ మేము ఈ వృత్తిలో కూడా బాగా కాంపిటీషన్ అయిపోయింది, మేము ఇబ్బందులు బాగున్నాయి, ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మరి సార్ వాళ్ళ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని చిన్న చిన్న బిజినెస్లు పెట్టుకొని మరి దానికి లోన్స్ ఉన్నాయి, సబ్సిడీలు ఉన్నాయి, మాఫీ ఉంది, రుణమాఫీ కొంచెం సబ్సిడీలు ఉంటాయి. కాబట్టి అవి ద్వారా మీరు కొంచెం ఆర్థికంగా డెవలప్ అయితే కూడా మనకు కూడా రిస్క్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి అది కూడా ఆలోచించి మీరు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండి ఈ కార్యక్రమాలను విజయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం చాలా థ్యాంక్ యూ. నమస్కారాలు. జిల్లా న్యాయ సేవా సంస్థలు ఏముందంటే సమన్వయం, సామాజిక న్యాయం అనేది మనం స్త్రీ అనేది గొప్ప అంటే మా శిశువుకు జన్మనిచ్చేది స్త్రీ ఒక మాత దేవుళ్ళగా ఆ జన్మ మీకు ఇచ్చినందుకు అది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం. మనము కింది స్థాయిలో సెక్స్ వర్క్స్కమని దిగులు పడకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చేటువంటి పథకాలను మనం సద్వినియోగం చేసుకొని పక్క వాళ్ళకి ఎవరికైనా అంతర్గతంగా ఉండి వాళ్ళు బయటకు చెప్పుకోలేకపోతారు. అటువంటి మనం ఆరాధించి ఈ వైద్యం అందిస్తున్నటువంటి వైద్యాధికారులు కానీ న్యాయశాఖ కానీ ఇప్పుడు సిద్ధయ్య సార్ ఇంత మంచి కార్యక్రమం దాదాపు 11 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నారంటే అది ఎంతో శ్రమతో కూడినటువంటిది. ఆ శ్రమకు ఫలితం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం కింద గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసి వీటికి పాటించినప్పుడే సత్ఫలితాలు వస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చిన ముచ్చటిన్నము పోయినమంటే కాదు, అది ఆలోచించి దాన్ని అవగాహన చేసుకొని దాన్ని పాటించి మనము పాటించినప్పుడే మన ఆరోగ్యం అయితే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని సూత్రులు ఉంటే చెప్పిన పెద్దలు. మనం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని ఇచ్చిన వైద్యం కరెక్ట్ వాడుకుంటే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ పోతే జీరో అవుతుంది. నిజామాబాద్ జిల్లా ఇప్పుడు స్నేహ సొసైటీ నిర్వహించిన దానికి ఫలితం ఏంటంటే జీరో నెగిటివ్ అంటే మనం పాజిటివ్ జీరోకి వస్తేనే మనం చేసిన పనిలో అందరం కృతార్థం అవుతాం. సారు శ్రమ కూడా ఫలితం వస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని మహిళలకు ప్రత్యేక నిధులు తర్వాత సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ఇప్పుడు సారు నీబేటి నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధి గారు మీకు ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారంటున్నారు. రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు స్త్రీల పట్ల అట్టడుగు వర్గాలకు ఏం చేయాలనేది న్యాయశాఖ తరఫు నుంచి కూడా కొన్ని నడుస్తున్నాయి. మేమందరికీ అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాం. సిద్ధయ్య సార్కు తెలుసు, డీడబ్ల్యూ మేడంకు కూడా తెలుసు. ఆరోగ్య శాఖకు అనుసంధానమై పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఆరోగ్యం పట్ల ఎంత మీరు మెలుకోవాలా, మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలనేది కూడా మేము చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటే మనకు మందులు ట్రీట్మెంట్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఆ ట్రీట్మెంట్ కంటే షెడ్యూల్ ప్రకారం మందులు తీసుకుంటే అన్ని తగ్గుతాయి. మనలో మనము కూలిపోయి వ్యాధి ఎవరికైనా చెప్పుకుంటే ఏమవుతుందో బరువు పోతుంది అనుకుంటే మన ఆరోగ్యం బాగుపడదు, మన కుటుంబం బాగుపడదు. ఇంత తల్లి చదువుకుంటేనే పిల్లలు మంచిగా ఉంటారు. మాతృదేవోభావ పితృదేవోభావ తల్లి తర్వాతనే కదా ఇవన్నీ. అందు గురించి ఈ అబార్షన్ చేసుకునే సర్వీసులు ఉండగా 4 నర్సింగ్ హోమ్లను సీజ్ చేసినాం. మంచిర్యాలలో, బెల్లంపేటలో, బోర్డులో. ఆ డాక్టర్లు అబార్షన్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ వస్తాడు, అమ్మ నీకు ఆడపిల్లలు అంటే వాడు 4 వేలు అనుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. ఈ డాక్టర్ పట్టా సీజ్ అవుతుంది. నర్సింగ్ హోమ్ డిఎంఎన్ఎస్ గారికి అధికారులకు సార్ తెలుసు, వాళ్ళకు శిక్ష వేసి పోలీస్ కేసు అయితే వాడు వెళ్ళిపోతాడు, ఈయన పట్టాకి అనాలి.
అటువంటి కట్టడాలు లేదు. ఆడైనా మగైనా సమానమే. ఆడపిల్లలకి ఎంత హక్కు ఉంటుందో భారతదేశంలో పొందుపరిచినటువంటి 9 హక్కుల ప్రకారము అన్నీ ఉన్నాయి. రైతు, స్పీక్ రైతు, అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. విద్యా చట్టం హక్కు మనము అన్నీ పాటించినప్పుడే స్త్రీమూర్తి కూడా మగవాళ్ళతో సమానము. ఆడవాళ్ళ మధ్య దిగులు పడేది లేదండి. 2007 చట్టం ప్రకారము తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయకుండా ఇచ్చిన ఆస్తిలో తీసుకునే రూల్స్ ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఆస్తిలో సమపాలనే, విద్యలో అన్నింటిలో హక్కుదారులు. మహిళ లేని ప్రపంచం లేదు. మనకు జన్మనిచ్చేది తల్లి. మీరందరూ సౌభాగ్యంగా ఉండి విద్యాసారికి ఎప్పుడు జన్మధాన్యమైతే మాకు ఎప్పుడు జన్మధాన్యమైతే అంటే మీరు పాటించే ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడే మా జన్మధాన్యం. ఏడు శ్రీ రాష్ట్రం జిల్లా కావాలంటే మనము పాజిటివ్ చేసి నిల్లుండాలి. నిల్లున్నప్పుడే ఈ 11 సంవత్సరాల ఫలితం మనకు వస్తుంది. ఏదో వచ్చినాము సార్ ఏదో మంచిలో అభివృద్ధి సాగుతున్నాం, దాన్ని పాటించినప్పుడే మన జన్మధాన్యం. మీరు ఈ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకొని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు సార్ ఆర్మిషన్ సిస్టమ్ వెళ్ళకుంటే సార్ నంబర్ తీసుకున్నాలా, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళు అనామకులు ఉంటారు. పక్కోళ్ళకు కూడా చెప్పండి. ప్రభుత్వం సొంత మంత్రి కాదు కదా, సార్ మీకు వాడవిగా ఉండి సాయం చేపిస్తారు. ఆ ఫలితాలను వాడుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని మంచిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటారని, మమ్మల్ని కూడా కృతజ్ఞతలు చేస్తారని మేము భావిస్తున్నాం. ఈ వేదిక పైన నాకు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు మరియు మీడియా మిత్రులకు, విజయ్ సార్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు, హృదయపూర్వక అభినందనాలు. 17 వరకు అని, సో 18 వరకు అని ఈ హక్కులు ఈ రాజ్యాంగం ఉన్నప్పటికీ ఇంతకాలం గత 3 నెలల కంటే ముందు వరకు కూడా ఇండియాలో, భారతదేశంలో మహిళా సెక్స్ వర్కర్లను వారు చేసే వృత్తిని ప్రభుత్వము అంగీకరించలేదు. కానీ మనందరికీ తెలుసు, 3 నెలల క్రింద సుప్రీంకోర్టు ఒక నిర్ణయాన్ని వెలువరించింది. మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు చేసే వృత్తి ఏదైతే ఉందో, సెక్స్ వృత్తి అనేది అపరాధం కాదు, అది అందరిలాగే ఒక వృత్తి అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ దాని మీద జరిగిన అవగాహన కార్యక్రమాలు చాలా శూన్యం. సో నేను రీసెంట్గా చూసినాను, పేపర్లో చదివిన, ఎవరైనా సెక్స్ వృత్తి చేస్తే వాళ్ళని లోపలేస్తాం అని. యాక్చువల్గా సుప్రీం కోర్టే చెప్పింది 3 నెలల క్రింద మహిళలు చేసే ఏదైతే సెక్స్ వృత్తి ఉన్నదో అది తప్పు కాదు, దాని పేరిట మహిళలను వేధించవద్దు అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా పోలీసులకు ముఖ్యంగా సమాచారం కూడా అందించడం జరిగింది. ఏంటంటే ఈ మహిళలని సెక్స్ వర్క్ పేరిట వేధించవద్దు అని. అయినా కానీ మనం హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళకున్న మానవ హక్కులు ఉన్నాయి, రాజ్యం కల్పించిన హక్కులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నప్పటికీ మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరో కొంతమంది తప్పు చేస్తుండొచ్చు. ఇవేంటంటే రోడ్ల మీద నిలబడే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడం కూడా ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉంటాం. ప్రతి చిన్న ఇన్సిడెంట్లో కూడా మేము ఇంటర్వ్యూ అవుతాం, ఎందుకంటే మా మహిళా సెక్స్ వర్కర్లకు జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఇది ఏదైతే ప్రోగ్రాం ఉందో ఇది స్వచ్ఛతా సేవా సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ఇది ప్రభుత్వం యొక్క ప్రోగ్రామే. ప్రభుత్వమే చెప్పింది మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు ఎవరైతే వృత్తిలో ఉన్నారో వృత్తి నుంచి మానుకోవద్దని మనం ఎవరికి చెప్పకూడదు, మేము చెప్పం కూడా. కాకపోతే దీనికంటే మంచి వృత్తి ఏదన్నా ఉంటే అందులోకి వెళ్ళమని చెప్తాం. అందుకని మేము ఏం చేస్తున్నాము, ప్రతిసారి కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు రాజేష్ కుమార్ యాదవ్ గారు, ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారి. మన దృష్టి ఏంటంటే మనకి ఆయనతోటి ఒక చిన్న మంచి ర్యాపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం పిలవగలిగినాం. ఆయన ఎంతో మందికి నిజామాబాద్లో కూడా ఎంతో మందికి కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ ఇచ్చిన ఆయన బిజినెస్ శాంక్షన్ అనేది ఆయన చేసేది. సో ఈయన ఎందుకు పిలవడం జరిగింది ఈరోజు? ఇందులో కొంతమంది అయినా పిఎం విశ్వకర్మ ద్వారానో, లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్వనిధి ద్వారానో, ముద్ర ద్వారానో, లేకపోతే మాకు అవసరం ఉన్న స్కిల్స్ గురించి మేము స్టడీ చేస్తాం. సో ఈసారి ఒక 5-6 ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాం మనం ఆల్రెడీ సెక్స్ వర్కర్స్ కోసం. సో దాదాపుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 800 మంది మహిళా సెక్స్ వర్కర్ని ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది. అందులో సార్ ఏమంటున్నారంటే 20%, ఎవరైతే 800 మందిలో 20% అంటే దాదాపుగా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది.
రీసెంట్గా ఫిబ్రవరి 15వ తారీఖు మహిళా సెక్స్ వర్కర్ల రాజరాజేశ్వరి మహిళా సంఘం వార్షిక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో దాదాపుగా 700 మంది సెక్స్ వర్కర్స్ పాల్గొన్నారు. సో మరి ఈ రోజు కూడా చూడబోయినట్లయితే దాదాపుగా 300 మంది మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వీళ్ళల్లో కొంతమందినైనా కానీ మేము మీ వృత్తిని మానేసేమంటలేదు. సో దానికంటే బెటర్గా ఉన్న వృత్తి ఏదైనా ఉంటే దాన్ని వెనుకమని చెప్తున్నాము. సో ఆ వైపుగా ఆలోచించాలని కోరుతున్నాము. మరి సిబిఓని స్ట్రెంథన్ చేసినాము. అదేవిధంగా మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీని కూడా మహిళా సెక్స్ వర్కర్లతో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. దానిలో కొంత పొదుపు అనేది మహిళా సెక్స్ వర్కర్ల ద్వారా పొదుపు చేయించి మరి దానికి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ మన గవర్నమెంట్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం కొంత మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ తీసుకుంటే పిఎం విశ్వకర్మ ద్వారానో లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్వనిధి ద్వారానో లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ద్వారానో ఇంకా కొంత లోన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మీకు అందే విధంగా మా వైపు నుంచి కూడా మేము కృషి చేస్తాము. కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు మీ ఫోన్ నెంబర్ని మీ ఆధార్ కార్డు తోటి లింక్ చేసుకోండి. మీకు ఏదైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారో బ్యాంకులు ప్రతి ఒక్కరికి జన్ధన్ యోజన అకౌంట్ ఉంది. అందరికి కూడా 0 బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ అది. సో అది ఉచితంగానే తీయడం జరిగింది. వాటిలో ఉన్న ఫోన్ నెంబరు మీ ఆధార్ కార్డుతో లింక్ చేసుకోండి. సో మీ అందరిని కూడా పిఎం విశ్వకర్మలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీ అందరిలో తప్పకుండా ఎంతో కొంత ఆర్థిక సహాయం అందిస్తానికి మా వైపు కృషి చేస్తాము. మరి అదేవిధంగా మరి జిల్లాలో చెప్పారు, సుధాకర్ గారు కూడా చెప్పారు. తను ఏంటంటే జిల్లాలో తెలంగాణలోనే మరి మన దగ్గర జరిగినంత మొబిలైజేషన్ ఎక్కడ జరగదు కూడా. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఏ పోలీసు బస్ స్టాండ్లో పట్టినా మా ఇంటర్వెన్షన్ అక్కడ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. ఏ మహిళా సెక్స్ వర్కర్ కూడా రాత్రి పూట ఎవరికైనా ఏ ఇబ్బంది జరిగిన 11 గంటలకు కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మా వైపు నుంచి తప్పకుండా వాళ్ళకి మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాం. కాబట్టి మేము వాళ్ళతో ఉన్నాము. వాళ్ళు కూడా పిలిచినప్పుడు తప్పకుండా వస్తున్నారు. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఎందుకు ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నామంటే కొంతమంది అధికారులను మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాము. సో దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంకా కూడా కొంత అసంతృప్తి ఏముందంటే జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆయన ఎక్కడి నుంచో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు, ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడాలని. సో మన జిల్లాలో ఉన్న అధికారులు కూడా కొంత స్పందించాలి. యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నారంటే ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది, లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా ఈరోజు ఇన్వాల్వ్ చేయాలనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రీసెంట్గా చూసినా నేను ఒక 10 రోజుల కింద ఏ మహిళా సెక్స్ వర్క్ వృత్తి చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని దండిస్తాం అనేది తప్పు. సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ని మనం ఎవరూ కూడా వైలేట్ చేస్తానికి లేదు. సో ఇదంతా కూడా అవగాహన లేకుండా జరుగుతుందా, లేకపోతే వాళ్ళ అవగాహన కల్పించే వాళ్ళు లేరా, లేకపోతే దీని మీద కూడా ఎక్కడన్నా అధికారులు స్పందించాలా? ఇప్పుడైతే సెక్స్ వర్కర్లని మేము సెక్స్ వృత్తి చేస్తే మేము వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తాం, లోపడేస్తాం India. I beg solemnly to resolve and constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic. And having some rights, like fundamental rights and justice, social justice, economical justice and political justice. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all. And liberty of thought, expression, belief and worship. And fraternity. Today is the International Sex Workers' Rights Day. Not in India, up to international platform. No professional work is bad or good. Means harm नहीं करना चाहिए. वो professional work is good. So sex work is not bad. It's good. But I told something about safety of your health. Because when health is the most important. Without health, you cannot do anything. If you are having good health, then you can think good things. Otherwise, आपको हेडेक होगा तो आपका माइंड काम नहीं करेगा.
आपको स्टमक में पेन होगा तो आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई सर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया था। एंड तो जो राइट्स है हमारा, राइट्स मीन्स कि जो हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल। जैसे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें फंडामेंटल राइट्स लगाया। एंड यूनाइटेड नेशंस ने हमें एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट दिया है। दैट्स वाई इंटरनेशनल सेक्स वर्कर राइट्स डे टुडे 3 मार्च को मनाया जाता है। एंड 8 मार्च को क्या होता है? वुमेन्स डे होता है। इफ यू लिंक, देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स वर्कर, बट most of the person thinking sex word आता है only thinking about females, but without male participation anybody we cannot perform sex. So think about this. Equally both persons are responsible for safety. If for example कोई male person having some disease, some AIDS problem, वही ऑलवेज हमारा माइंड थिंक करता वाली वुमेन्स हैविंग सम प्रॉब्लम। सेम मेल पर्सन्स आल्सो हैविंग इक्वली रिस्पांसिबल कंटिन्यू सेम प्रोफेशन तो मेंटेन सम फर्स्ट सेफ्टी विदाउट कॉन्डोम यूज किए बिना सेक्स को प्रायोरिटी मत दीजिए। This is my humble request to all of you, because this is not hesitation, because during my first speech I told you everything, whatever you want you can do, but one stage के बाद after 30, 35, 40 year के बाद हम slowly old हो जाते हैं। old होने because everybody want quality not quantity। then person का जो भी person प्रोफेशन में उसका माइंडसेट चेंज होता है। कोई भी इन सेक्स लाइफ में मोस्ट ऑफ द पर्सन, नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशन में, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जनरल वर्ड प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें एवरीबडी वांट लाइक यंग प्रोफेशन सेक्स वर्कर। देन उसके बाद लाइफ क्या होगा? ओल्ड होने के बाद आफ्टर 40 के बाद, तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक अबाउट बोथ थिंग। नो प्रोफेशन इज बैड प्रोफेशन, बट यू थिंक अबाउट योर लाइफ कि हम एक साथ साथ चिन्ना बिजनेस भी करें और सेम प्रोफेशन को कंटिन्यू रखें। तो एटलीस्ट आप 30-35 ईयर के बाद आपकी लाइफ बेस्ट रहेगी। अदरवाइज क्या होगा? एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद आप क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर पाओगे। देन फिर कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, कोई भी आपको मतलब प्रोफेशन नहीं देगा, फिर क्या होगा? इसलिए आप थिंक करो सस्टेनेबल लाइफ के लिए। दैट्स व्हाई हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 फोकस करता है गुड हेल्थ, एंड फर्स्ट गोल होता है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम एनी टाइप। तो हम एक गरीबी के मतलब जो पुअर पर्सन होते हैं वो उस चीज को एलिमिनेट करके पैसे को अर्न करके थोड़ा आगे निकलना चाहते हैं। तो बट आप अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। वी कैन नॉट फोर्स टू स्टॉप, बट वी डू प्रॉपर एजुकेशनल नॉलेज के साथ प्रोफेशन कीजिए। दैट्स व्हाई सेक्स एजुकेशन इतना पॉपुलर आ रहा था। उसने क्या किया? उसके पास फैमिली था, अच्छा फैमिली था, तो वो किसी सेक्स वर्कर के पास गया। तो सेक्स वर्कर को पता था मुझे एड्स है, सेक्स वर्कर सी नोज उसको एड्स है, बट उस पर्सन के साथ रिलेशन किया। वो पर्सन घर पे आया तो वाइफ के साथ रिलेशन किया, सेक्स किया, फिर उसके वाइफ को एड्स हुआ, फिर उस पर्सन ने कहीं और कुछ किया। ऐसे करके उसने कितनी सोसाइटी को डेंजर में डाला। ट्रांसमिट मत कीजिए।
इफ अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉपर डॉक्टर का से सजेशन लीजिए एंड दो पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी अदर पर्सन की लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, मतलब उसकी लाइफ को हेल मत कीजिए। 10 मिनट्स एंजॉयमेंट इज अबाउट होल लाइफ, मतलब पनिशमेंट। तो दैट्स व्हाई प्लीज, मैंने आप सब लोग को सिस्टर बोला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ एनीबॉडी हैविंग एनी टाइप ऑफ डिजीज, स्किन डिजीज और एनी एड्स, एनी अदर थिंग, ब्लड इंक्लूडिंग ब्लड भी, बिकॉज सेक्स इन सेक्स प्रोफेशन में only one, not one type of की only one type of activity, so many type of activity, somebody doing oral sex, somebody doing normal sex, so this is the also something quite important. Why? Because in mouth larva is there, larva is also containing some blood content. If you doing something wrong, then go inside, will inside a small intestine and will exchange blood के साथ. So don't think about कि we cannot doing only one. So that's why sex education is the most important. Please, आप लोग जो भी इस रिहर सोसाइटी को मैं सेक्स वर्क एक्टिविटी में प्लस we don't think about कि our family, think about society. So please, just like you, all the best. Thank you very much.